Dear students, welcome to Writing Skills once again. Today we are going to continue the same topic as part 2, that is Writing Skills part 2. Yesterday we saw the basics of writing, writing skill, writing, what writing is, what does a writer do, what is the result of writing, and who is going to make use of the writing product or the text. So, and we stopped with two important slides. What do we write and benefits? After that, how do we write? We have to continue it today. That is, we stopped with what do we write and why do we write. Again, we start from there because those two slides are important for today's class also. So first thing is, what do we write? And I gave you a number of examples. All these are related to writing skills. That is, these are the products of writing. And I gave you the definition of writing also yesterday. What is the definition of writing in general? So it is nothing but the writer wants to put his ideas into words in a meaningful form. And he will mentally connect himself with the message. That is the writing skill. It is a specific ability of a writer, or it is a specific ability of a person who tries to put his words in, he put his ideas into words in a meaningful form. So yesterday we missed the word ideas. So actually the writer thinks first. He has some ideas in his mind. Then he collects words which are related to the ideas. That is, if you want to communicate effectively, if you want to write effectively, you are supposed to express your ideas with the correct word in the correct format. Then only your goal will be accomplished. Then only whatever you want to say will be fulfilled. That is the basic idea of writing. So that we saw yesterday. And today we'll continue. So what do we write? We write all these kinds of things, from essay to the short story. These are number of examples. So here you are making use of writing skills. So people will be using different items mentioned here for their purpose, for their personal use. And depending on your ability, depending on your requirement, depending on your necessity, you will be writing all these things. And how do we write? Why do we write? These are the things. Yesterday we did with these things yesterday. That is, we write to communicate, stimulate, reflect, learn, assess. So why do we write? We write to communicate, stimulate, reflect, learn, assess. And I discussed all the points yesterday. So what is communicate? To send information, to transfer information, to convey message. It is communicate. What is stimulate? Stimulate means you have to inspire someone. You have to encourage someone. When there is a dangerous situation, when you think that people have to respond, you have to stimulate. And this is possible through writing. And the next one is reflect. Reflect means if you have a problem, you have to think, you have to respond, you have to put it into practice. You will think in your own way by making use of the faculties of thinking. You reflect. And at the same time, you learn, you assess. So these are the benefits of writing. You learn. So don't think when you're writing you are giving something to somebody. You are getting benefit to your own self, for your own self. You are benefited more than others. So writing is more useful to you than to others because you learn. And once you learn, you will write in a more effective manner. And assess. Assess means you will identify your own abilities. You will come to know about your positive things and negative things about writing. You will come to understand whether you have the real capacity to write
or whether your writing is understood by others. So these things you get the benefits. And why do we write? These are the 5 points. So now we come to the benefits. So today in today's class, we'll start with the benefits. So what are the benefits? First one is fixed benefits, more permanent. That is when you write something, that writing will exist for centuries. Today, we read history from the old records, from the old writings, from the old manuscripts, తాళపత్ర గ్రంథాలు ఇంకా ఉన్నాయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చదవగలుగుతున్నాము, కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. బికాస్ ఒకసారి రైటింగ్లో పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఫిక్స్డ్, మోర్ పర్మనెంట్. స్పీకింగ్ వింటాము, అప్పటికి మర్చిపోతాము, రికార్డింగ్స్ చేస్తే చూస్తాం, ఇవాళ కొంత రికార్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. బట్ రైటింగ్ ఈజ్ మోర్ పర్మనెంట్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. కాబట్టి రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఒక్కసారి రాసావంటే దాంట్లో ఉన్న తప్పు కొన్ని యుగాలు చూస్తూ ఉంటారు. సో హిస్టరీలో కొన్ని తప్పులు మనం చూస్తూ ఉంటాం. దే రిమైన్ లైక్ దట్ బికాస్ రైటింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్. నెక్స్ట్ వన్, we learn more about writing style. Next benefit is when you start writing, we learn number of things. తెలకుండానే కొన్నిసార్లు we try to follow the style of other writers. And when you read number of books, because if you want to write, you have to make a detailed study about your topic, about the subject, about other references related to your writing. So then you will come across writers with their own different styles of writing. And you will also know, or you will also come to a point of how to write. That is, you will develop your own style of writing. So writing also will help you develop your own style by observing the styles of other writers. And when you start writing, you can write in a relaxed manner. There is no urgency unless there is some instructions from your authorities to write a draft, to submit a report. That is different. But if you're writing a book of your own, that is, if you're writing a novel, so you write it at your own convenience. That is, writing offers you time. It will also give you space. Space for what? To redraft, refocus. So when you write something, don't think writing for one time the activity is over. So writing is a very laborious activity, difficult task, because unless you refine it, redraft it, refocus on it, bring out in complete shape, in a perfect shape, it is not a good writing. So to do all these activities, writing will give you sufficient time. This is not with the speaking. Whenever you speak, you have to be conscious about your time, your space, your words, everything. But in writing, there is a scope for it because it is your own writing. So before it gets into public or before it gets published, you have sufficient time to do all these activities. So what activities you can do in writing, or what activities are related to writing skills? Drafting, redrafting, focusing, refocusing. So you have plenty of time. And other benefit is your writing will have an impact on others and also in other communication channels. So when you become a good writer, when you produce good texts, definitely you will come into focus. The media will, the social media, the industry or the other media in the public domain will focus on you. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు మంచిగా రాయడం మొదలు పెడతావో, నలుగురు మధ్యలో నీవు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మారుతావు. సో యూ బికమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, యూ బికమ్ ది ఫోకస్ ఆఫ్ అటెన్షన్. Then people will try to talk to you, contact you, interview, make an interview with you about your writing skills and about your tastes. Why did you select the topic? Uh, how many days you took to write this book? And what impact this book is going to have in the future. All these kinds of questions they will ask you, inviting you to the respective channels, and you will become the center of focus. So these are the benefits. So that is the benefit of writing is
it is a fixed one. You learn, it gives you sufficient time. So it will create an impact in the society in a different medias of life. Next, everything is okay. But how do we write? Just now I told you the benefits. In the benefits, you have the flexibility. Flexibility అంటే నీకు ఒక అటువంటి వెసులుబాటు ఉన్నది దేని విషయంలో సరిదిద్దుకోవడానికి రీడ్రాఫ్ట్ రీఫోకస్ దట్ ఈస్ ఓకే. నౌ హౌ డు వి రైట్? అసలు ఎట్లా రాయగలుగుతాం? రాయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎటువంటి సూచనలు పాటించాలి? సో హౌ టు రైట్? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ we have to take if at all you want to write? If at all we want to write. So first one is delimiting. Second one is collecting. Third one is organizing. Fourth one is drafting or editing or rereading or rewriting. And last one is proofreading. So these are the important things related to writing. So whenever you want to make a serious writing or whenever you want to produce a book with some value, you have to follow all these things. So first, before you start writing, you have to delimit yourself. Delimiting means you cannot write on all topics. So first you have to brainstorm. Once you brainstorm, number of ideas will come into your mind. So you try to arrange those ideas, and from those ideas you have to filter, you have to select quality ideas, ideas which you like most. And from those ideas, you have to select the one which you want to write. That is, slowly you have to reduce them into few things, delimiting them. And once you get 2 or 3 topics, you have to select the most important one. That is called delimiting. So first, you should be uh, aware of your own topic. If you don't have an idea of your own topic, నీకే నీ టాపిక్ గురించి ఐడియా లేకపోతే ఏం రాస్తావు? సో దేని మీద రాయాలన్నా, ఏది రాయాలన్నా, ఎటువంటి విషయం మీద రాయాలన్నా అనేది నువ్వు ముందు ఎంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసావు? టాపిక్ కోసము బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసావు. టాపిక్స్ డిఫరెంట్ వచ్చాయి, ఒక టాపిక్ తీసుకున్నావు. ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాక మళ్ళా టాపిక్ మీద ఏం చేయాలి? మళ్ళీ బ్రెయిన్ స్టార్మ్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్. Suppose you have selected a topic on online education. So whether online education is acceptable or not, whether online education is going to help all kinds of students or not, దీని మీద ఒకటి రాద్దాం అనుకున్నాం. So now you start collecting ideas on online education. అసలు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎందుకు వెలుగులోకి వచ్చింది? దీన్ని ఎవరు ప్రచురపరిచారు? ఇది ఏ దేశంలో పాపులర్గా ఉంది? ఎటువంటి విద్యార్థులకు పనిచేస్తుంది? టీచర్లు ఏ విధంగా తమను తాము ఆయుత్తపరచుకోవాలి, తమను తాము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? మరి దీనివల్ల మనకి ఏమైనా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉంటాయా, మానసిక పరమైన సమస్యలు ఉంటాయా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయా, నేర్చుకోగలుగుతామా, స్టూడెంట్ ఫ్రీగా చదువుకోగలుగుతాడా, టెన్షన్లో చదువుకుంటాడా? సో దీనివల్ల వచ్చే విద్యకు విలువ ఉంటుందా లేదా, క్వాలిటీ విద్య నేర్చుకుంటామా లేదా, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు collecting. So once you collect, you have to organize. మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకుందాని ఇష్టంలో రాయడానికి ఉండదు. When you get some ideas, you have to put those ideas in a logical order. ఏది ముఖ్యమైనది, నెక్స్ట్ ఏంటి, మధ్యలో ఏముంచాలో, చివరికి దేంతో కంక్లూడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గనైజింగ్. దానికి ఒక రూపును ఇవ్వాలి, దాన్ని క్రమబద్ధీకరణ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్. నెక్స్ట్ you have to go for drafting. Now you start writing. Drafting is called writing. Writing something is called drafting. ఇప్పటిదాకా అన్ని చేసావు. ఒక టాపిక్ తీసుకున్నావు, టాపిక్లోని విషయాలను చూసుకున్నావు, విషయాలన్నింటినీ కూడా పద్ధతిలో అరేంజ్ చేసావు. అవన్నీ పేపర్లో పెట్టుకున్నావు, నీ మైండ్లో ఉంది. సో యూ కెప్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. నౌ యూ సిట్ డౌన్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. టేక్ ఎ పెన్, టేక్ సమ్ పేపర్స్, స్టార్ట్ రైటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాఫ్టింగ్. సో ఒకటేసారి రాయంగానే నీకు సంతృప్తి లభించదు. నువ్వు రాస్తే నీకు అర్థం కాదు, నచ్చదు. అది 10 సార్లు రాయాలి. రాస్తే వచ్చే లాభం ఏంటి? ఎన్నిసార్లు రాస్తూ ఉంటే అన్నిసార్లు నీ యొక్క రైటింగ్ రిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ద మోర్ యు రైట్, ద మోర్ పర్ఫెక్ట్ యు బికమ్. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ డ్రాఫ్టింగ్.
So once your drafting is over, or once you have completed your drafting, then you go to the next one, that is editing. ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు రాసిన దాంట్లో చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటే వాటిని సరి చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిటింగ్. న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్స్ ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ రిపోర్టర్స్, వీ హ్యావ్ ఎడిటర్స్. రిపోర్టర్స్ ఏం చేస్తారు? సమాచారాన్ని వాళ్ళు పెట్టేస్తారు. సో దాన్ని ఎడిటర్స్ అవుతాడు, చదివి దాంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న తప్పులను తొలగిస్తాడు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ యు ఆర్ ది రిపోర్టర్ ఆర్ యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ డ్రాఫ్ట్ అండ్ యు ఆర్ ది ఎడిటర్. ఇక్కడ ఎడిటర్ ఎవరో కాదు. అయితే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం మనం? సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్, సో హూ విల్ ఎడిట్? యువర్ రీసెర్చ్ సూపర్వైజర్ విల్ ఎడిట్. ఓకే, ద స్కాలర్ విల్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ ద సూపర్వైజర్ విల్ ఎడిట్. ఎడిట్ చేస్తాడు. చేసాక మళ్ళీ ఏమంటాడు? వాళ్ళు రాసుకుని రాపు అంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీరీడింగ్, రీరైటింగ్. సో మళ్ళీ వెళ్తాం, తప్పులు ఎక్కడ జరిగాయి? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ and again you have to draft. That is called rewriting. So how do we write? These are the steps. First you have to start writing. Once you completed your writing, then you have to go for editing. Editing means what? రాసిన దాన్ని ఒకసారి పరీక్షించి సరి చేసుకోవడము, సవరణ. నెక్స్ట్ యు గో ఫర్ రీరీడింగ్. ఎందుకు ఈ తప్పులు జరిగాయి? మళ్ళీ చదవాలి. వేరే వర్డ్స్ మిస్ అయ్యాయా, భావం ఎక్కడైనా తప్పిపోయిందా, సరిగా వ్యక్తపరచానా లేదా, రీరీడింగ్ చదవాలి. చదివినాక దెన్ యూ విల్ రీరైట్. రీరైటింగ్ అగైన్ ద సేమ్ డ్రాఫ్ట్ విల్ బి రీడ్రాఫ్టెడ్ ఆర్ రీరిటర్న్. రీరైటింగ్ అంతా అయిపోయినాక, అయిపోయింది అనుకోకండి, మళ్ళా ఒకసారి అంతా చూసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం? ప్రూఫ్ రీడింగ్. ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? కొన్నిసార్లు మనకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం, కొద్దిగా టైం వినియోగించి చూడు. ఎందుకంటే మనం రాసింది, మన తప్పులు మనకు అర్థం కావు కొన్నిసార్లు, బట్ మన తప్పులను ఇతరులు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. సో వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో తప్పులను మనం ఈజీగా అది దట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ సైకాలజీ. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రూఫ్ రీడింగ్. ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటే టు సీ వెదర్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మైనర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. తప్పులు లేకుండా చూసుకోవడాన్ని ఉంటాం ప్రూఫ్ రీడింగ్. టు మేక్ యువర్ టెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఫ్రీ. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయితే దెన్ యూ కెన్ రైట్. ఎట్లా రాయాలి సార్ అంటే ఇది కథ. సో హౌ డు వి రైట్? సరే డిగ్రీ వాళ్ళకి ఎన్న అవసరమా? అందరికి అవసరం. నిన్న కూడా చెప్పాను. ఎందుకంటే మీరు రాసేది ఎంత చిన్నదైనా కూడా అది ముఖ్యమైనదే. డోంట్ థింక్ దట్ ఓన్లీ బిగ్ వర్క్స్, బిగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, బిగ్ రీసెర్చ్ ఆర్ రీసెర్చ్ అట్ లార్జ్ స్కేల్ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్. అది కాదు. స్టూడెంట్స్ రాసిన ఒక చిన్న వ్యాసం కూడా చాలా అమూల్యమైనది. సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ సెల్ఫ్. స్టార్ట్ రైటింగ్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ రీడింగ్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్. అండ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏంటి, ఎట్లా రాయాలి అంటే ఇవన్నీ మీకు వస్తాయి. కాబట్టి నేను పెట్టిన వీడియోస్ అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి, తీసేయకండి. మెమరీ పవర్ లేదని తీసేయకండి. ఏదో విధంగా వాటిని స్టోర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పిచ్చి పిచ్చి పాటలు పెట్టుకొని, జోకులు పెట్టుకొని చూసుకునే బదులు దీస్ థింగ్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి: డీలిమిటింగ్, collecting, organizing, drafting, proofreading. So these are the steps you have to follow to write something. How do we write? Next we'll come to the topic one by one. ఇందాక చెప్పాను డీలిమిటింగ్ ఏ టాపిక్. డీలిమిటింగ్ ఏ టాపిక్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. ఎట్లా మనము ఒక టాపిక్ మనల్ని మనము కేటాయించుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ ourselves to one topic. So here, purpose of writing, target audience, mental level. So now we have selected a topic. And why did you select the topic? Because you have somebody in your mind. ఈ టాపిక్ ఎందుకు రాస్తున్నావు? పలానా వాళ్ళ గురించి నేను రాయాలి కాబట్టి టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో రాయడానికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి? డీలిమిటింగ్ ఏ టాపిక్ అంటే ఏంటి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, ఇందాక ఏం చెప్పాను, డీలిమిటింగ్ ఏ టాపిక్ అంటే ఒక టాపిక్ను ఎంచుకోవడం చాలా టాపిక్స్లో. నౌ ఈ టాపిక్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు? సో హియర్ ద ఫస్ట్ ఈజ్ ఎ పర్పస్. దెర్ ఈస్ ఎ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్. నీకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. దెర్ ఇస్ ఎ టార్గెట్ బిహైండ్ ఇట్. నీకు కొంతమంది లక్ష్యంగా ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం గురించి నీకు తెలుసు. సో whenever you select a topic or whenever you delimit a topic, you need to have some purpose behind it. So the first one is purpose of writing. Second one is a target audience. Target audience means who is going to read your text.
హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ యువర్ ఎస్సే? దీన్ని ఎవరు చదవబోతున్నారో నీకు మైండ్లో ఉండాలి. ఎవరి కోసం రాస్తున్నావు ఇది? పిల్లల కోసం రాస్తున్నావు. పిల్లల కోసం రాసినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి? పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ with the children as your target, or with the school students as your target, or with college students as your target, your writing should be understood by those people. అంటే చివరిది మెంటల్ లెవెల్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ దేర్ థింకింగ్ కెపాసిటీ ఇంటూ కన్సిడరేషన్, whether students are going to understand the text or not. So if you write in a very complicated way in a higher level, then your purpose will be defeated. నువ్వు రాసిన ఆ యొక్క పర్పస్ అది లక్ష్యాన్ని చేరదు. యూ బికమ్ అన్సక్సెస్ఫుల్, యువర్ పర్పస్ విల్ బి డిఫీటెడ్. సో రాయాలనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి. ఇక్కడ చూద్దాం కింద. రైటర్ అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్ అబౌట్ ద నేచర్, స్కోప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, సెలెక్టెడ్, స్పెసిఫిక్. సో రైటర్ అంటే ఎవరైతే రాస్తున్నాడో అతనికి మైండ్లో చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్ దేని గురించి? అబౌట్ ద నేచర్, స్కోప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. నేను రాసే సబ్జెక్ట్ యొక్క విలువ ఏంటి, నేను రాసే సబ్జెక్టు ఎంతవరకు పనికొస్తుంది, దాని యొక్క స్థాయి ఏంటి, ఇది నేను పనికొచ్చే విషయమా కాదా. సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ స్పెసిఫిక్. ఇప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ వేరే దిక్కు పోవడానికి లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ దోస్ లిమిట్స్. సో వెదర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్, ఫర్ ది టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఊహించుకోవాలి. అది వేగ్గా ఉండొద్దు. ఎవరికి రాస్తున్నామో, దేని గురించి రాస్తున్నామో క్లియర్గా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక టాపిక్ పేరేంటి? మై స్కూల్ లైఫ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈస్ మై స్కూల్ లైఫ్. అయితే దీన్ని ఇంకా దేనికి బదులుగా ఈ టాపిక్ టైటిల్ ఉంది? మామూలుగా స్కూల్ లైఫ్ అని రాసావనుకో అంత స్పెసిఫిక్గా ఉండదు, ప్రత్యేకంగా ఉండదు. స్కూల్ లైఫ్ అంటే ఎవరిదో స్కూల్ లైఫ్. కానీ ఇక్కడేంటి? మై స్కూల్ లైఫ్, నా స్కూల్ లైఫ్ అనే లోపల చదివేవాడికి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఎవరు ఇతను రాశాడు, ఇతనిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి, ఇతను ఏం నేర్చుకున్నాడు స్కూల్లో, వాట్ డిడ్ హీ లెర్న్, సో వాట్ బెనిఫిట్స్ డిడ్ హీ గెట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇన్ దట్ స్కూల్ లైఫ్, ఆర్ హౌ డిడ్ హీ ఎంజాయ్, హూ వర్ హిస్ టీచర్స్, హౌ was he an active student or not, was he a backbencher or was he active in the class, అన్ని విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మై స్కూల్ లైఫ్ అని ఉంటుందో, సో యూ విల్ బికమ్ ఎ బిట్ అటెంటివ్ ఇన్ రీడింగ్ దట్ స్టోరీ ఆర్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? డీలిమిటింగ్ అన్నాను. సెకండ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. Now once you select a topic, example my school life, then you have to start collecting ideas on the topic. ఒక టాపిక్ ఎంచుకున్నాక రాయాలి. ఏం రాయాలి మరి? కూర్చొని మళ్ళీ ఒక్కసారి ధ్యానం చేయాలి. కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఎట్లా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా? మెల్లగా 1 by 1 రావు, ఇష్టం వచ్చినట్టు వస్తాయి, సుడిగాల్లాగా వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. సో ఇవన్నీ వచ్చి ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? ఇమ్మీడియట్గా ఒక గుండం తీసుకొని వాటిని నోట్ చేసుకోవాలి. నోట్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ నీ ముందు ఉన్నాయి. నౌ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ collecting those points in a logical order. So first is collection, second is collection of ideas. ఏముండదు దీనిలో టెక్నిక్ ఏంటి? టెక్నిక్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఐడియాస్. ఎట్లా ఐడియాస్ను మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు? ఇందాక చెప్పాను, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, క్లబ్బింగ్, క్లస్టరింగ్. సో బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఒక్కసారి మనం కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించామంటే మన బ్రెయిన్లోకి నంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ వస్తాయి, తుఫాన్ లాగా వస్తాయి. అంటే ఆలోచించే ఓపిక మనకు ఉండాలి, వాతావరణం ఉండాలి. ఎక్కడో ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచిస్తే రావు. సో వెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ది టాపిక్ అండ్ క్లోజ్ యువర్ మైండ్స్ అండ్ థింక్, మెడిటేట్, యూ విల్ గెట్ number of ideas. So once you get ideas, you can select those ideas or divide those ideas into number of groups. That is called clubbing, clustering. దేని కింద ఏ పాయింట్స్ వస్తాయో దాని కింద వాటిని పెట్టండి. పెట్టుకుంటూ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ రండి, రాసుకుంటూ రండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ టు కలెక్ట్ ఐడియాస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది టెక్నిక్స్. Next one. So once you get all these ideas, once you group them, once you club them, once you cluster them, వాటిని గ్రూప్స్గా విభజించుకున్నప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ అంటే ఏంటి? ఏది ముందు వాడుకోవాలి, ఏది మధ్యలో వాడాలి, ఏది చివరికి వాడాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. దీనివల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి?
రచనాకారుడికి అది సహాయపడుతుంది. ఎనేబుల్స్ రైటర్ వెల్ నిట్ ఆర్టికల్, రైటప్, సబ్ పాయింట్స్, సబ్ పాయింట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనము ఐడియాస్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటామో, వాటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అరేంజ్ చేసుకుంటామో, రచనాకారుడికి కలిగే బెనిఫిట్ ఏంటి? అతను ఒక మంచి ఆర్టికల్ రాయగలుగుతాడు. హీ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ వెరీ ఫైన్ ఆర్టికల్, a perfect article, that is called well knit article. Well knit article అంటే ఏంటి? An article which is composed perfectly, which is written perfectly, without any negative points, without any weaknesses, without any gaps. నేను చెప్పాను, అల్లేటప్పుడు అల్లేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా అల్లుతూ ఉంటాడు, మధ్యలో గ్యాప్స్ ఛాన్స్ ఇవ్వడు. ఇసేమైతుంది, మొత్తం పిగిలిపోతుంది. ఇదే సేమ్ రచనాకారుడు కూడా తన రచనలో పకడ్బందీగా రాస్తూ ఉంటాడు. వర్డ్స్ అన్ని కూడా పద్ధతిలో పెట్టి ఎక్కడ కూడా వాటికి గ్యాప్స్ ఇవ్వకుండా చూస్తాడు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆర్ రైటప్ ఆర్ ఆర్టికల్ ఇస్ కాల్డ్ వెల్ నిట్ ఆర్టికల్. మంచిగా సమకూర్చబడ్డ వ్యాసము, రచన. మరి దాంట్లో ఏముంటాయి? సబ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, సబ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ మెయిన్ పాయింట్ విల్ బి దేర్, సబ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్, సబ్ పాయింట్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ యూ విల్ ఆర్గనైజ్ యువర్ ఆర్టికల్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్. ఎక్కడ ఎటువంటి లోపం లేకుండా రాస్తాం. Next one, clustered together, connected to main points, help of straight lines. So clustered together. సో ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఐడియాస్ అన్ని ఏం చేస్తావు, ఇప్పుడు పద్ధతి ప్రకారము దగ్గరికి తీసుకొస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఐ గేవ్ యూ వన్ టాపిక్, మై స్కూల్ లైఫ్. సో స్కూల్ లైఫ్లో ఏముంటాయి? రకరకాల థింగ్స్ ఉంటాయి. స్కూల్ లైఫ్లో యువర్ లైఫ్ యాజ్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్, యువర్ లైఫ్ యాజ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, your life as a social worker, your life as a voluntary member of the society, or different. So school life ante kevalam chavukodam kaadu. School life lo we have different things, and all these things you will try to present in your story, clustered together. So దేనికి సంబంధించిన దానికే తీసుకొస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, అకాడమిక్ లైఫ్ ఒక దగ్గరనే తీసుకొస్తాం, స్పోర్ట్స్ లైఫ్ ఇంకో దగ్గర తీసుకొస్తాం, అదేవిధంగా యువర్ సోషల్ లైఫ్ ఇంకో దగ్గర తీసుకొస్తాం, యువర్ వాలంటరీ సర్వీస్ లైఫ్ ఇంకో దగ్గర తీసుకొస్తాం, యువర్ పొలిటికల్ లైఫ్, పొలిటికల్ ఇన్ ద సెన్స్ యు ఆర్ లీడర్ దేర్, అదొక దగ్గర తీసుకొస్తాం. క్లస్టర్డ్ టుగెదర్, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు మై స్కూల్ లైఫ్, టు ద మెయిన్ పాయింట్స్. Help of straight lines. Help of straight lines means what? You collected, you thought, or you have brainstormed all the points. రకరకాల విధాలుగా వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పిచ్చిగా వచ్చిన ఆలోచనలన్నీ కూడా క్రమబద్ధీకరణ జరుగుతాయి, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో దిస్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్, దిస్ నెక్స్ట్, దిస్ నెక్స్ట్, దిస్ నెక్స్ట్. సో యూ కెన్ అరేంజ్ యువర్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ లీనియర్ ఆర్డర్. సైక్లికల్గా ఉన్నదాన్ని, జిగ్జాగ్గా ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, నువ్వు ఒక పద్ధతిలో స్ట్రైట్ ఫామ్గా రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటావు, క్రోనలాజికల్గా రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటావు. నీకు ఏది ముఖ్యం అనిపిస్తే దాన్ని పద్ధతి ప్రకారం రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటావు. నెక్స్ట్ వన్, రిజంబుల్స్ కాబ్వెబ్, హెల్ప్స్ టు రైట్ కొహరెంట్లీ, లాజికల్లీ. కానీ ఎట్లా ఉంటుంది చూడడానికి? రిజంబుల్స్ కాబ్వెబ్. కాబ్వెబ్ అంటే ఏంటి? సాలె పురుగు వేసుకునే ఆ యొక్క గూడునే ఉంటాము కాబ్ వెబ్. ఎట్లుంటుంది అది? చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు రాసిన రచన కూడా అంత పకడ్బందీగా ఉంటుంది. హెల్ప్స్ టు రైట్ కొహరెంట్లీ, లాజికల్లీ. సో ఇట్లా మనము ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఐడియాస్ని రాసేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉంటుంది, ఒక అర్థవంతంగా ఉంటుంది. కొహరెన్స్ లేకపోతే రాసి వేస్ట్. కొహరెంట్ అంటే ఏంటి? ముందు చెప్పిన దానికి మళ్ళీ చెప్పిన దానికి మళ్ళీ చెప్పబోయేదానికి సంబంధం ఉండాలి క్లియర్గా. సంబంధం లేకుండా రాస్తే వీడు పిచ్చోడు అనుకుంటాం. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ లాజిక్, దేర్ షుడ్ బి లింక్, కొహరెన్స్, లాజికల్. సో వెన్ యూ ఆర్గనైజ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఒక గట్టి పకడ్బందీగా ఉండే, క్రమ పద్ధతిలో ఉండే రచనను నువ్వు రాయగలుగుతావు. దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్. నెక్స్ట్ we'll come to the another one. This is a diagram. So here you find education in the center, and education యొక్క benefits ఏంటి? Education for mind, education for body, education for heart, education for spirit. Okay, education for spirit. That is, you have generated a topic,
ఇందాక చెప్పాను డీలిమిటింగ్. సో ఇవాళ దేని మీద రాయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆన్ అ టాపిక్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వన్స్ యూ థాట్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్, యూ థాట్ అబౌట్ అదర్ పాయింట్స్ ఆల్సో. అవి కూడా అరేంజ్ చేసుకున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్? ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద మైండ్, టు ద బాడీ, టు హార్ట్ అండ్ టు స్పిరిట్. సో చదువు అనేది చాలా గూఢార్థం కలది. ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ గాట్ ఎ వెరీ డీప్ మీనింగ్. ఏదో రెండు ముక్కలు చదివి పాస్ అయ్యి చిట్టి కూడా పాస్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్నా అంటే కాదు. చదువుకున్నామంటే నీ శరీరంలో ఉన్న అన్ని భాగాలకు అది ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మైండ్. సో వెన్ యూ స్టడీ, యువర్ మైండ్ బికమ్స్ యాక్టివ్. వెన్ యూ స్టడీ, యువర్ బాడీ ఆల్సో బికమ్స్ యాక్టివ్. When you study, your circulation, blood circulation also will become active because you are doing some activity, and it also reflects your spirit because work is a worship. సో వర్షిప్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము, ఆ గుళ్ళో కూర్చొని భగవంతుడి విగ్రహం ముందు జపం చేసుకుంటూ కూర్చుంటే వర్షిప్. అది కాదు. చదువు కూడా నీ యొక్క పని కూడా వర్షిపే. సో యువర్ వర్క్ ఈజ్ యువర్ వర్షిప్. ఇట్ ఈస్ స్పిరిట్. It will help you. All these things are related to education. So when you start discussing or writing something on a topic like education, so you have to build all these kinds of ideas. ఇటువంటి ఐడియాస్ జనరేట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు కూడా అనుకోవచ్చు, డయాగ్రామ్ తీసుకొని ఇట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు చేసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్. చూద్దాం ఎట్లా యూజ్ చేసాం వీటి. సో ఫాలోయింగ్ టాపిక్స్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ పిక్చర్. దట్ ఈస్ అక్కడ ముందు ఉన్న పిక్చర్తో ఈ టాపిక్స్ జనరేట్ చేశాను నేను. టాపిక్స్ ఏంటి? ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అట్ ద స్కూల్ లెవెల్. మరి స్కూల్ లెవెల్లో ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలో మనకు? ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్కూల్ లెవెల్లో మనకు 10th వరకే ఉంటుంది, 12th వరకు పెట్టవచ్చు, లేదా పీజీ టు కేజీ వరకు పెట్టుకోవచ్చు. స్కూల్ నుంచి అంత ఒకటే దగ్గర జాయిన్ అయితే వాడు పీజీ అయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉంటాడు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు పీజీ టు కేజీ. నెక్స్ట్ వన్, కంపల్సరీ గేమ్స్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ స్కూల్ కరిక్యులం. సో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో కంపల్సరీ గేమ్స్ ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి? ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ది బాడీ. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫర్ ద మైండ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ద బాడీ. సో పిల్లలు యాక్టివ్గా ఉంటేనే చదువుకోగలుగుతారు. కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇంకొక టాపిక్. ఎడ్యుకేషన్ అనగానే ఏమొస్తుంది? కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇవాల్యుయేషన్. ఏదో ఒకసారి చదువుకుని అయిపోయిందంటే కాదు. చదువు అనేది నిరంతరమైన ప్రక్రియ. సో చదువుతూనే ఉండాలి మనం. దీనికి ఒక స్టాప్ అంటూ ఉండదు. ఓపిక ఉన్నంతసేపు యూ కెన్ స్టడీ. స్టడీ చేస్తే ఏమవుతుంది? నీ గురించి నీకు తెలిసిపోతుంది. నువ్వు సమాజంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు. ఆర్ యూ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేట్ ఆర్ యు ఆర్ లాగింగ్ బ్యాక్ ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రజెంట్ పొజిషన్. అసలు నీ స్థాయి ఎక్కడ ఉంది? ప్రస్తుత సమాజానికి నువ్వు ఫిట్ అవుతావా లేదా? యు ఆర్ యువర్ ఓన్ బెస్ట్ జడ్జ్. యూ కెన్ జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్. కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇవాల్యుయేషన్. నెక్స్ట్ వన్, హెల్దీ బాడీ. హెల్దీ మైండ్ ఇన్ హెల్దీ బాడీ. అటు ఇటు పడ్డది. సో హెల్దీ మైండ్ ఇన్ హెల్దీ బాడీ. సో మన బాడీ హెల్దీగా ఉందనుకోండి, మన మైండ్గా హెల్దీగా ఉంటుంది. ఒక హెల్దీ మైండ్ ఉండాలంటే బాడీ ఎట్లుండాలి? హెల్దీగా ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్. ఆడుతూ పాడుతూ ఉండాలి. ఆడుతూ పాడుతూ ఏం చేయాలి? చదువుకోవాలి కూడా. ఆటలతోనే ఉండి సార్ నేను రాలేకపోతున్నా అంటే అది చాలా తప్పు. ఆటల్లో ఉండాలి, చదువులో కూడా ఉండాలి. చాలామంది స్పోర్ట్స్ మెన్ ఏం చేస్తారు? సార్ స్పోర్ట్స్ పోతున్నాం, క్లాసులకు రాలేము, పాస్ చేయండి, రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో వెన్ యు ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, యూ షుడ్ బి యాక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. అది నేర్చుకోవాలి. దెన్ యూ విల్ బికమ్ అన్ ఎక్సలెంట్ పర్సన్ టుమారో. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి రైటింగ్తో ఉన్న దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బెనిఫిట్స్. ఇవాళ బెనిఫిట్స్ చూసాము. ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ ఏం చూసాము? వాట్ డు వి రైట్? ఏమేం రాస్తాం, ఎందుకు రాస్తాం, ఎలా రాస్తామని చూసాం. ఇలా హౌ డు యూ రైట్ అని చెప్తాను. ఎట్లా రైట్ ఎట్లా మనము రాయగలుగుతాము? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎ టాపిక్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఐడియాస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ దోస్ ఐడియాస్, దెన్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్, డ్రాఫ్టింగ్ చేసినాక దాన్ని సవరణ చేసుకోవాలి, ఎడిటింగ్, మళ్ళా రీడ్రాఫ్టింగ్, రీఫోకసింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రీరీడింగ్, రీరైటింగ్. చివరికి ఏం చేయాలి? ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసుకొని ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఏ గుడ్ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్. యూ కెన్ గో ఫర్ పబ్లిషింగ్. యూ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ గుడ్ రైటర్. ఒక టాపిక్ గుడ్ చెప్పాను ఎట్లా చేయాలో అనేది. సో ఇన్ దిస్ వే ట్రై టు ఫాలో ది వీడియో అండ్ ట్రై స్టార్ట్ రైటింగ్.
రీడింగ్ చేయండి, రైటింగ్ కూడా చేస్తూ ఉండండి. అండ్ విల్ కంటిన్యూ సమ్ మోర్ టాపిక్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టిల్ దెన్, గుడ్ బై.